नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने होणगीਆਂ खबरां। संसद का बजट इजलास भलके शुरू हो रहा है। साल 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट कागज रहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में नैशनल कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की शलाघा की। नवी दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ਲੱਖਾਂ कैडेटां ने देश भर में प्रशासन और समाज के नाल रल के काम किया। कौमी राजधानी दिल्ली को गाजियाबाद नाल जोड़न वाला कौमी शाहराह 24 मुड़ खुलिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सिविल लाइन्स विखे 2 हस्पतालों का दौरा करके किसानों की ट्रैक्टर रैली दौरान हिंसा में जख्मी हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों नाल मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुई घटनावां ने चीन के नाल भारत के संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिता है। राष्ट्र वालों उगे आज़ादी घुलाटिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के 156वें जन्मदिन मौके शरदा के फुल भेंट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाला जी वालों देश की सेवा और विकास लिए किए उपरालियां याद किया। लाला लाजपत राय के जद्दी पिंड ढुड़िके विखे उन्होंने जन्मदिन मौके विशेष समागम का आयोजन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दियां सरकारी भाषावां में पंजाबी भाषा को शामिल किए जाने की मांग की। कोरोना वायरस कारण भारत में लगे लॉकडाउन करके इत्थे फसे 360 पाकिस्तानी नागरिकों को अज अटारी वाघा सरहद राही वतन वापस भेजा गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद का बजट इजलास भलके शुरू हो रहा है तो संसद में साल 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट कागज रहित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों यूनियन बजट मोबाइल ऐप नां दी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, जिस राही संसद के मैंबरां अते आम जनता बजट दस्तावेज़ों तक पहुंच कर सकती है। इस मोबाइल ऐप राही केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज वेखे जा सकणगे, जिन्हां विच सालाना वित्ती स्टेटमेंट जिसनूं आम भाषा में पूरक मंगां ते वित्त बिल भी कहा जाता है। ऐप विच डाउनलोड और प्रिंट करन वर्गियां अनेकां सहूलतां दित्तियां गईयां ने। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोवें ही प्लेटफॉर्मां ते अंग्रेजी और हिंदी विच उपलब्ध है। इस ऐप नूं www.indiabudget.gov.in ते जाके भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप नैशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC वालों विकसित की गई है। बजट दस्तावेज बजट पेश किए जाने वाले दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण खत्म होने तो बाद उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में नैशनल कैडेट कोर NCC की भूमिका की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि कैडेटां ने हड़ां तो लैके हर तरह दी कुदरती आफतां दौरान लोगों की मदद की है। अज नवी दिल्ली में NCC रैली को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ਲੱਖਾਂ कैडेटां ने देश भर में प्रशासन और समाज के नाल रल के काम किया। उन्होंने कहा कि कोविड दौरान लोगों वालों अपनी जिम्मेवारियां निभाउण दे नाल देश ने इस दे कारगर नतीजे वेखे ने अते उन्हां दीयां कोशिशां नाल भारत इस महामारी नाल बेहतर ढंग नाल नजिठ सकिया है। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से संगठित तरीके से काम करते हैं उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਲਾਈਟ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਅਤੇ ਰੋਇੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 24 ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਨੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਪਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ। इस दौरान केंद्र ने कहा कि उसने अजे भी किसान जथेबंदियों नाल संचार के साधन खुले रखे ने। सरकार वालों पहलों दी गई 3 खेती कानूनों से 18 महीनों लिए रोक की पेशकश बरकरार है। जिक्रयोग है कि 26 जनवरी को सैकड़े प्रदर्शनकारी पुलिस सुरक्षा तोड़ के लाल किले अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿਖੇ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 390 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 25 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ LAC ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 13ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤਣਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Loss of life before 2020 was in fact as far back as 1975. That is why the events in eastern Ladakh last year have so profoundly disturbed the relationship. Because they not only signaled a disregard for commitments about minimizing troop levels, but also showed a willingness to breach peace and tranquility. Significantly, to date, we have yet to receive a credible explanation for the change in China's stance or reasons for massing of troops in border areas. ਉੱਘੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ 156ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੁੜੀਕੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ADC ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।